Good morning, students. Today we are going to discuss about electronic configuration of atoms. Distribution of electrons into various orbital of an atom is called electronic configuration. Electronic distributions in various orbital. Atomode various orbital electronic distributions electronic configuration by applying above principle, Pauli exclusion principle, Hund's rules. மூணு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம electronic configuration எழுத போறோம். Okay, for example, electronic configuration by applying above principle, Pauli exclusion principle, Hund's rules. மூணு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம electronic configuration எழுத போறோம். ஒரு ஆட்டத்துல various orbital எப்படி வந்து electron distribute பண்றது அதுதான் electronic configuration. Okay, for example, 1s orbital, s orbital அப்படினாவே இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்கும். Maximum 2 electrons இருக்கும். Okay, இது s orbital. b orbital அப்படினா மூணு பாக்ஸ் இருக்கும். மூணு orbital இருக்கும். ஒரு ஆர்பிட்டால்ல maximum 2 electron, totally 6 electron present. That is b orbital. So d orbitalனா 5 box இருக்கும். Okay, 5 இருக்கும். Okay, அப்ப 5 இருக்கும். Okay, maximum 10 electron, maximum 10 electrons possibilities. ஒரு ஆர்பிட்டால்ல வந்து 2 electron இருக்கும். So 1 2 3 4 5 6. d orbital bifox இருக்கும். f orbitalல 7 இருக்கும். Okay, இது தெரிஞ்சுக்கணும். maximum electron 2, minimum electron 1. இதுல வந்து maximum electron 6 வரைக்கும் possibilities இருக்கு. maximum 10 electron இருக்கும். f னா வந்து 7 electron possibilities இருக்கும். 7 mostly 14 electron possibilities இருக்கக்கூடியது. So electronic configuration எப்படி எழுதுனா above principle and Pauli exclusion principle Hund's rule follow பண்ணி தான் electronic configuration. For example, hydrogen atomic number 1. Atomic number 1. Atomic number பாருங்க 1 configuration, electronic configuration. Electronic configuration. Okay, atomic number 1. How to write? ஒரே ஒரு atomic number 1. So 1s1, that is 1s1. 1s1, that is 1s1. Atomic number 2. Atomic number 1s2. So maximum electron வந்து 2 தான், s orbital வரைக்கும் 2 தான் இருக்க முடியும். So atomic number 3. 3 and how to write this? 1s3 னு சொல்லக்கூடாது, 1s2 and another 2s1. அது 1s2 2s1. Okay, அந்த 1s meaning that another 1s னா ஒரே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். So 1s2 அப்படினா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி இருக்கும், opposite directions. Okay, இது 1s, இது 1s. So இப்படி எழுதலாம். What is meaning that 1s2 அப்படினா 1s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், 2s ல எப்படி இருக்கும், ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். இது 2s, இது 1s. 4, atomic number 4 அப்படினா how to write electronic configuration? 1s2 2s2, that's 4. That is electron, மேல இருக்கக்கூடியது electron. 1s square னு சொல்லக்கூடாது, 1s2 னு சொல்லணும், 2s2 னு சொல்லணும். It is not square, it is electrons. How many electrons? 4 electrons. So 1s2 2s2 அப்படிதான் சொல்லணும். So 1s2 அப்படினா எப்படி இருக்கும், ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும். So 2s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அடுத்து atomic number 5. 5 எப்படி எழுதுவீங்க? atomic number 5 1s2 2s3 சொல்லுமானே, 2s2 தான். ஏன்னா s நாவே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லணும், 2p1. ஓகே, 2p1. ஸோ 1s அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். 2s அப்படின்னாலும் ஒரு s ஆர்பிட்டல் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். 2p ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா மூணு பாக்ஸ் இருக்கும். அப்படி how many electron? 1 electron present ஆயிருக்கும். So this is a configuration. Okay, so according to above principle follow பண்ணி தான் அடுத்தது என்னது, 6 எப்படி எழுதுவீங்க, 1s2 2s2 2p2. 1s2 2s2 2p2. 2p2 னா இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ், 2p தான் அப்படி எழுதியிருக்கும். ஓகே, லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷனை தான் இப்படி இருக்குல்லையே, அந்த 1s தான் எழுதியிருக்கும். 1s தான் ஒரு பாக்ஸ், 2s ஒரு பாக்ஸ், எலக்ட்ரான் தான் அப்படி போட்டிருக்கும். 2pனா 1, 2p2னா இங்கே வந்துடும், 2p3னா அப்படி வரும். அடுத்து 7, அட்டாமிக் நம்பர் 7 எப்படி இருக்கு, 1s2 2s2 2p3. 8னா 1s2 2s2 2p4. 4 means that 1 2 3 4 இங்கே வந்துடணும். ஓகே, அப்போ இங்கே குன்சிலோட ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி what is 2p means that 2p ல how many orbital? 4 electrons இருக்கும், 3 orbital இருக்கும். 1 2 இது Hund's rule சொல்லக்கூடிய 3 4 தான் 2p4 means that. 2s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், 1s ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், 2p4 இப்படி தான் இருக்கும்.
So 9 means that 1s2, 2s2, 2p5. 9 means that 1s2, 2s2, 2p5. 10 means that 1s2, 2s2, 2p6. This is 10. 11 ku 1s2, 2s2, 2p7, 2p6 அப்படிதான் சொல்லணும். 11 இப்போ 10 ஆயிடுச்சு. அப்போ 3s1 அடுத்து போகணும்னா 2pல மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி எத்தனை இருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான் தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அப்போ 2p7 வரக்கூடாது. இதில் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 6, இதில் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 2, இதில் மேக்ஸிமம் 10, இதில் வந்து மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 14 வரைக்கும் தான் கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 வந்துடணும். 3s1ல தான் 11 வரணும். 12னா 3s2. ஸோ இந்த ஆபா பிரின்சிபல் படி இந்த n+l ரூல் படி இந்த எனர்ஜி லோயர் எனர்ஜி லெவலில் தான் ஃபில் பண்ணிட்டு போகணும். 1s கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் 2s போகணும். 2s கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ண தான் 2p போகணும். 2p கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ண அப்புறம் தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். ஸோ 2p5 அடுத்த 4s ஃபில் பண்ணக்கூடாது. அதான் அக்கார்டிங் டு ஆபா பிரின்சிபல் படி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ இதுமாரி டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் 2pங்கிற டீஜெனரேட்டர் 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் வரப்போ அப்படியே பண்ணணும். 1, 2, 3, 4, 5 அப்படி 6 அப்படின்னு தான் ஃபில் பண்ணணும். டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் வரும்போது தான். ஸோ 1sக்கு அப்புறம் தான் 2s ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, that is electronic configuration. எப்படி இதான் எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதான் எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. இதில் 2 எலக்ட்ரான், இதில் 2 எலக்ட்ரான், 2 எலக்ட்ரான். ஸோ வேரியஸ் ஆர்பிட்டல் எப்படி எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்குது, அதான் என்னது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் குரோமியம். குரோமியம் அட்டாமிக் நம்பர் 24. குரோமியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 24. எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன். Expected configuration. Expected 24. Okay, how to write the expected configuration? 1s2 24 1s2 அப்புறம் 1s அப்புறம் 2s2 அப்புறம் 2p ஆர்பிட்டல் 2p6 அப்புறம் 3s2 அதுக்கப்புறம் 3p6 18 ஆயிடுச்சு. 3p6 4s2 and 3d4 இப்படிதான் எழுதணும். ஸோ இந்த பாருங்க 1sக்கு அப்புறம் 2s2 எழுதுனா 3s 3pக்கு அடுத்து 4s ஃபில் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. அங்கே ஆபா பிரின்சிபலில் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப n+l ரூல் அப்ளை பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்போ 4sக்கு அப்புறம் தான் 3d ஃபில் ஆகும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த n+l ரூலில் அந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இந்த எனர்ஜி பாருங்க. 1s-ஓட 2s அதிகம், 2s-ஓட 2p அதிகம், 2p-ஓட 3s அதிகம், 3s-ஓட 3p அதிகம், 3p-ஓட 4sக்கு தான் அதிகம், 4s-ஓட என்னது 3d அதிகம் அப்படிங்கிற n+l ரூலை பார்த்துங்க. ஆபா பிரின்சிபல் படி நம்ம எழுதியிருக்கேன். ஸோ எலக்ட்ரானுங்கிறது எஸ்ல மேக்ஸிமம் 2 தான், பில இருந்து 6 தான் இருக்க முடியும். ஓகே, ஸோ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 அப்படின்றது. தட் இஸ் கான்ஃபிகரேஷன், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் குரோமியம். ஆக்சுவலி D4 அப்படின்றது. D4 மீனிங் தட் Dனா எத்தனை ஆர்பிட்டல் இருக்கும்? 5 ஆர்பிட்டல் இருக்கும். 1, 2, 3, 4 5 ஆர்பிட்டல் இருக்கும். how many electron? 1, 2, 3, 4. ஸோ ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஹாஃப் ஃபீல்டாக மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் இது வந்து ஹாஃப் ஃபீல்டு கிடையாது, ஒரு பார்சியல் ஃபீல்டு தான். 4 தான் ஃபில் ஆயிருக்கு, இப்போ ஒன்று வந்து பார்சியல் ஃபீல்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது. அது ஹாஃப் ஃபீல்டுங்கிறதுக்குன்னா ஹாஃப் ஃபீல்டு மீன்ஸ் 5 எலக்ட்ரான் தான் ஹாஃப் ஃபீல்டு. கம்ப்ளீட் ஃபீல்டுனா 10 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்ட் ஆயிரும். ஓகே, இது ஹாஃப் ஃபீல்டு வரதுக்காண்டி என்ன செய்யுது? இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ஸோ அங்கே வேணாது 3d5, 4s1. இந்த ஆர்டர் எழுதிக்கலாம். ஆனால் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுற 4sக்கு அப்புறம் தான் 3d ஃபில் ஆகணும். ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் போனால் 3d5, அந்த 3 வரிசையை ஆர்டர் எழுதிருக்கேன். 3sலாம் அப்படி 2s, 1s, கடைசியில் 4s ஒன்று. ஆனால் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறது 4sக்கு அப்புறம் தான் 3d ஃபில் பண்ணும். ஸோ எலக்ட்ரான் ஆர்டரை எழுதிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட். இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் 3d5, 4s1 ஆகுது. இட் இஸ் ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன். இட் இஸ் ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் குரோமியத்துக்கான ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன். என்ன காரணம்? ஹாஃப் ஃபீல்ட் ஆயிருது. ஹாஃப் ஃபீல்ட் ஆகிறதுக்கான இதுக்கு தட் இஸ் குரோமியத்துடைய ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, இதுதான் கரெக்டான கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் தி குரோமியத்துக்கு. அதேமாதிரி காப்பர் பாருங்க, அட்டாமிக் நம்பர் காப்பர் 29. ஓகே, அதோட எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்க. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. எஸ்னாவே 2 தான் வரணும். பீனா 6 மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 10 12 ஆயிடுச்சு. ஸோ 29 வரைக்கும் வரணும்.
1s2 s-னாவே 2 தான் 2p6 3s அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் 3p6 3pக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் 4s2 வந்துடணும் 4s2 அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும் 3d9 ஸோ 29 வந்துச்சுன்னு பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க டில மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 10 வரைக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு 29 வந்துச்சுன்னு பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல ரூல் மட்டும் பார்த்துங்க இந்த இது ஆபா பிரின்சிபல் வேணால் பாருங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பாருங்க இல்லை n+l ரூல் பார்த்தோம்னா இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் 3pக்கு அடுத்து 4sக்கு அப்புறம் தான் 3d வரணும் ஸோ இப்போ 3d9 அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா dr அப்படின்னா எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கும் 5 பாக்ஸ் இருக்கும் 1 2 3 4 ஸோ 3dனா இப்போ 1 இப்படி தான் ஃபில் பண்ணுவோம் டி ஜெனரேட்டர் ஃபில் பண்ணுவோம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இருந்தால் தான் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்போ 10 ஆகிறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுது ஸோ 10 இங்கே ஹாஃப் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்றது 4 இருந்துச்சு 1 தான் ஹாஃப் ஃபீல்டு ஆயிரும் ஸோ அதுமாரி வரும் பட்சத்தில் என்ன செய்யலாம் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க ஹலோ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 3d10 4s1 that is actual configuration for the copper. 2 more question கேட்பாங்க actual configuration for chromium and copper அப்படின்னா இது ரெண்டையும் எழுதினா போதும் do you understand so என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டா ஏன் actual and half filled-னா half filled and complete filled வந்தா most stable இருக்கும் half filled and complete filled வந்தா most stable so அதெல்லாம் half filled ட்ரை பண்ணுது so ஒரு எலக்ட்ரான் இது complete filled half filled and half filled வந்து என்னது more stable configuration